ખૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી મિશન છે અને ઇન્ડિયાનો ડંકો વિશ્વભરમાં વાગવાનો છે, ત્યારે સાયન્સ સિટી ખાતે પણ અનેક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। અહીં જોઈ શકાય છે કે વિવિધ સ્કૂલોના જે બાળકો છે તેમને અહીં બોલાવવામાં આવ્યા છે, તેઓ અહીં આવ્યા છે અને તેમને જે છે ચંદ્રયાન-3 મિશન શું છે, ચંદ્રયાન-3 જે પ્રોજેક્ટ આખો છે તે જે છે ઇસરોના સાયન્ટિસ્ટ અહીંયા હાજર છે અને તેઓ જે છે તેમને સમજાવવાના છે। અલગ અલગ 2 સેશન રાખવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ જે પ્રોજેક્ટર છે તેના માધ્યમથી જ્યારે ચંદ્રયાન-3નું જ્યારે લોન્ચિંગ થશે ત્યારે તે પણ જે છે નિહાળવા માટેની અહીં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। મોટી સંખ્યામાં બાળકો અહીં આવ્યા છે, ત્યારે સાયન્સ સિટી તરફથી પણ પૂરતી વ્યવસ્થા ચંદ્રયાન-3 વિશે તેઓ જાણી શકે, તેને નિહાળી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। પરંતુ ચંદ્રયાન-3 શું છે, ચંદ્રયાન-1 અને 2 શું હતા, સમગ્ર બાબતે આપણી સાથે ઇસરોના डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर છે તેઓ આપણી સાથે છે, रितेश शर्मा जी, તેમની સાથે વાત કરીશું। रितेश जी, चंद्रयान-3 पहले क्या है, जानना चाहेंगे। चंद्रयान-3, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जैसे आपको पता है दोनों ही सक्सेसफुल मिशन हैं। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर गया था और ऑर्बिटर से जो भी हमारे इमेजेस आए, चित्र आए, आपको पता चला कि वहाँ पे पानी कहाँ है। तो चंद्रयान-1 में जो उससे इंफॉर्मेशन मिला वो पता चला साउथ पोल पे पानी मिलने की सबसे ज़्यादा प्रचुर संभावना है और वहाँ पे भविष्य में कोई भी हमारी मानव जाति को, हम सभ्यता को विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पे रहने लायक बना सकते हैं। उसके बाद चंद्रयान-2 में हमने ऑर्बिटर एंड लैंडर भेजा था, तो ऑर्बिटर से हमने सबसे अधिक हाई रिजोल्यूशन, उच्च विभेदन क्षमता का इमेज प्रस्तुत किया जो 30 सेंटीमीटर का है और ये दुनिया में सबसे बेस्ट ल्यूनर इमेजेस है और अदर स्पेस एजेंसी भी इनका प्रयोग कर रही है फ्यूचर मिशंस के लिए। और ये उसके बेसिस पे हमने ऑर्बिटर और लैंडर को भेजा, तो ऑर्बिटर फुल्ली सक्सेसफुल है। लैंडर में हमारा 2.1 किलोमीटर के बाद संपर्क टूट गया था और वो लैंडर क्राफ्ट अच्छे से लूनर सरफेस पे लैंड नहीं हो पाया था। तो उसी कार्य को आगे जारी करते हुए उससे जो भी हमने अनुभव और सीख लिया उसके बेसिस पे हमने चंद्रयान-3 का निर्माण किया। चंद्रयान-3 में रोवर जा रहा है और लैंडर जा रहा है जो चंद्र की सतह पे उतरेंगे और वहां से रोवर को उतार के वहां पे सभी वैज्ञानिक परीक्षणों को अंजाम दिया जाएगा। चंद्रयान-3 है, कितने बजे आज लॉन्च होगा? 2-2:30 बजे का टाइम है, उसके बाद वो कब तक वहाँ पहुँचेगा, उसके आगे की क्या गतिविधियाँ रहेंगी वो जानना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ से जब भी हम मिशन लॉन्च करते हैं, जैसे चंद्रयान आपको पता है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमको उसको जाने के 2 तरीके हैं, या तो हम एक ही बार में उसके ऑर्बिट में चले जाएं और नहीं तो विभिन्न उसके स्लिंग ऑप्शन जैसे होता है वो उसमें उसको गति दे करके वहाँ चांद तक पहुँचाया जाए। तो इसमें हम 5 बार अर्थ के अराउंड हम ओरिएंटेशन करेंगे और उसके बाद हम मून की सतह पे, मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। एक बार मून की कक्षा में पहुंच गए तो उसमें पहुंचने के बाद उसको ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन बोलते हैं। उसके बाद उसको अवतरित करेंगे यानी नीचे की ओर लेके आएंगे, वो हायर ऑल्टीट्यूड पे होगा, फिर धीरे धीरे करके 5 बार में नीचे लाएंगे और 100/100 किलोमीटर पे लाके 100/30 किलोमीटर जो हमारा फाइनल है वहां तक लाएंगे और 30 किलोमीटर पे जब पहुंचेगा वहां से लैंडर क्राफ्ट को अलग कर दिया जाएगा। ये कितना उपयोगी साबित होगा वहां पहुंच जाने के बाद? अब जैसे देख रहे हैं दुनिया में सभी, जैसे कल मोदी जी ने भी बोला, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस में, उन्होंने बोला ये बहुत ही एक उपयोगी और महत्वाकांक्षी मिशन है और आर्टेमिस अभी वहाँ पे एक्लॉट भी साइन करके आए हैं। तो वहाँ पे यूएस और फ्यूचर में जितने भी देश जाना चाह रहे हैं चंद्र की सतह पे, तो साउथ पोल जहाँ पे आज तक कोई भी दुनिया का मिशन नहीं हुआ है वहाँ पे भारत पहली बार जाने का प्रयास कर रहा है और इस बार हम सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे उसके परीक्षण किए हैं। तो वहाँ पे अगर आप उतर जाते हैं तो वहाँ पे जो साइंटिफिक हमने परीक्षण किए तो हमको बहुत सारी नई नई चीज़ों का जानकारी मिलेगी जिससे हम भविष्य में अपने मानव जाति को वहाँ पे बसा पाएंगे। रितेश सर, अभी तक 3 ही देश इसके अंदर सफल हुए। पहला अमेरिका है, फिर दूसरा रशिया और तीसरा चाइना है। अगर हम इस बार यहाँ पे लैंड करके उधर सफलतापूर्वक उतर जाते हैं तो भारत चौथा देश बन जाएगा। बिल्कुल। आ था जी आखू चंद्रयान-3 જે પ્રોજેક્ટ છે તેમના ડિપ્ટી ડાયરેક્ટર, તેમણે આ જે પ્રોજેક્ટ છે ખૂબ જ સફળ રહેશે અને આ જે મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે તેની મદદથી ઘણું બધું ભારત અચીવ કરી શકશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે। હવે સાયન્સ સિટીના જનરલ મેનેજર છે ડૉક્ટર વ્રજેશ પરીખ, તે આપણી સાથે છે। વ્રજેશભાઈ, એક ખૂબ જ મોટું મિશન ભારતનું અને આજે આ સાયન્સ સિટીમાં ભરપૂર તૈયારીઓ, શું કહેશો? સર, આ એક બધા માટે, આપણા દરેક ભારતીય માટે એક ગૌરવની લાગણી છે આજે અને બધાને એટલા માટે પ્રયત્ન કર્યો અમે કે ભાઈ જે સૌથી વધારે આતુરતા કોને તો વિદ્યાર્થીને, કે ભાઈ આ જે હમણાં જે મેં બાળકો જોડે વાત કરી કે તમે ઘરેથી દૂર જાઓ છો તો કાં તો સાયકલ પર જાઓ, કાં કારમાં જાઓ, ક્યાં તો પછી તમે બહુ તો ટ્રેનમાં જશો, પ્લેનમાં જશો, આ તો આપણે બીજા સેટેલાઇટ પર, બીજા ઉપગ્રહ પર જવું છે।
તો કેવી રીતના જઈ શકીશું? તો એ બધા પ્રશ્નો એમનામાં હોય. પછી બીજું કે આપણે ગાડીમાં ધારો કે સાયકલ હોય તો પેડલ ચલાવીશું, યા તો ગાડીમાં પેટ્રોલ ભરીશું, રાઈટ? તો અહીંયા એવું તો શું રાખીશું કે આટલી બધી દૂરી કાપશે, જે સાહેબે કીધું 3,84,000 જેટલું આપણું અંતર છે કિલોમીટરનું, તો એ કાપવા માટે એવું તો કયા ઈંધણની જરૂર પડશે? તો આ બધા બહુ જ બધા આવા પ્રશ્નો છે જે બાળકોના મનમાં હોય. તો એ પ્રશ્નો આરામથી એ લોકો પૂછી શકે એના માટે આપણે અહીંયા એક સરસ આયોજન કર્યું છે કે જે ઇસરોના આપણા સાયન્ટિસ્ટ છે રીતેશ સર અને નાગરાણી સાહેબ, એમને આપણે અહીંયા બોલાવ્યા છે અને એમની જોડેનો ટોક રાખ્યો છે. એટલે બાળકોને મનમાં જે બી પ્રશ્નો હશે પૂછી શકશે. અને આ સેશન આપ સૌના માધ્યમથી લાઈવ બી થશે. અને એ પછી આ સેશન થયા પછી આપણે જે 2:35 જે આપણું ચંદ્રયાન લોન્ચ થવાનું છે એની આખી જે 2 વાગ્યાથી જે આખું ઓનલાઈન સેશન છે જે આપણે યુટ્યુબ દ્વારા આપણા યુટ્યુબના માધ્યમથી આપણી જેટલી બી અહીંયા પબ્લિક અવેરનેસ સિસ્ટમ છે, પીએ સિસ્ટમ, આપણે રોબોટિક ગેલેરીમાં આપણી પાસે સિસ્ટમ છે, એક્વાટિક ગેલેરીમાં આપણી પાસે જે આખી સ્ક્રીન છે, અને ઓડિટોરિયમમાં આ બધી સ્ક્રીન પર આપણે લાઈવ બતાવીશું બધાને. તો અહીંયા જે વિઝિટર્સ બી છે અને આ જે વિદ્યાર્થીઓ છે બધા પણ એ લાઈવ જોઈ શકશે. તો મેઇન મહત્વ એ છે કે ચંદ્રયાન 3 આપણા બધા માટે એક આતુરતા છે. અને જે સરે કીધું કે ઓર્બિટર પર તો જઈએ, હવે આપણે લેન્ડિંગ કરવાનું છે એની સરફેસ પર. તો એ બધા આપણે સૌ નાગરિકો એક પ્રે કરીએ ગોડને કે ભાઈ આ સફળ થઈએ આપણે, અને એક વિશ્વમાં ચોથો દેશ બનીએ જે આપણે બધા માટે એક ફરીથી ગૌરવ ઉત્પન્ન કરશે. ઘણી સારી વાત કરી. અને એક આજે જે વિદ્યાર્થીઓ બધા આવ્યા છે તેમને આપણે માહિતી પણ આની પૂરેપૂરી આપવાના છે. એ કઈ રીતનું સેશન છે, શું છે? સેશનમાં સૌથી પહેલાં રીતેશ સરનું સેશન છે જે આખું 45 મિનિટ્સમાં ચંદ્રયાન 1, 2 અને 3 એ જે છે એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપશે. કે 1માં આપણે હાર્ડ લેન્ડિંગ કર્યું, 2માં આપણે જે સોફ્ટ લેન્ડિંગનો ટ્રાય કર્યો પણ એમાં ઓર્બિટર સુધી જઈ શક્યા, અને એનું જ એક્સટેન્શન 3માં છે. પછી એમાં કયા કયા પ્રકારના પીએસએલવી, જીએસએલવી ને અત્યારે એલવીએમ વાપરીએ છીએ તો એ કયા પ્રકારના રોકેટ છે એની વિસ્તૃત માહિતી આપશે. અને નાગરાણી સર પણ આગળ એમનું જે સેશનમાં ડિટેલમાં કહેશે કે એમનો આગળનો અનુભવ જે ઇસરો સાથે હતો, અને અત્યારે આપણે જે ચંદ્રયાન 3 કર્યા છે તો એમનું પણ બાળકો જોડેનું સેશન રાખ્યું છે. એટલે આ 2 સેશન રાખ્યા છે. એમાં બાળકો માટે જ મેઇન છે કે એમને જેટલા બી પ્રશ્નો પૂછવા હોય કોઈ લિમિટ નથી, એમને જે બી મનમાં આવે પ્રશ્ન પૂછી શકશે. બધા ભાવિ વૈજ્ઞાનિકોને તમે બોલાવી લીધા? યસ, ઓફકોર્સ. આપણા જે સાયન્ટિસ્ટ છે તેમના માટે ખૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી મિશન, અને આ જે મિશન છે તેને જાણવા માટે સૌ કોઈ ઉત્સુક છે. વિવિધ વિદ્યાર્થીઓ જે અહીંયા આવ્યા છે અલગ અલગ સ્કૂલમાંથી, ત્યારે સ્કૂલના જે શિક્ષક છે તેઓ આપણી સાથે છે. શું કહેશો, આજે બાળકોને ખૂબ મોટી અહીંયા ચાન્સ મળ્યો છે, ચંદ્રયાન 3 ખૂબ મહત્વાકાંક્ષી મિશન આજે લોન્ચ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે કઈ વખત ચંદ્રયાન 2 વખત અમે ઘરે બેઠા બધું જોયું હતું કે ચંદ્રયાન 2માં થોડા અસફળ રહ્યા હતા. તો અત્યારે અમારા બાળકોને લઈને અમે સાયન્સ સિટીમાં આવ્યા છે કે ચંદ્રયાન 3માં કેવી રીતે લોન્ચિંગ થશે, એના રીતે અમારા બાળકો પણ શીખી શકે અને અમને પણ એક પ્રાઉડ ફીલ થાય કે એક ભારત અત્યારે ચોથો દેશ બનવા જઈ રહ્યો છે, એનો પ્રાઉડ ફીલ થાય. એટલા માટે અમે અહીંયા આવ્યા છે બાળકો લઈને. બિલકુલ સૌ કોઈ જે છે હવે ઇંતજાર છે કે ક્યારે લોન્ચિંગ થાય અને તે ઘડીને તેઓ માણી શકે. रितेश सर ने एक सवाल है, रितेश सर जानना चाहेंगे ये जो पूरी प्रोसेस है ये कैसे होगी और कब तक चलेगी? ये प्रोसेस तो आज से 2:35 पे लॉन्च हो जाएगा, और लैंडिंग का जो दिन तय किया गया वो 23 अगस्त है. तो 23 अगस्त को वो वहाँ पे लैंड होगा. तो ये प्रोसेस में लैंडिंग का अंतिम जो 15 मिनट है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है. 15 मिनट में लैंड एयरक्राफ्ट 30 किलोमीटर से टच डाउन तक आएगा, यानी सतह पे उतरेगा. तो उसमें पूरा 15 मिनट में बहुत सारी गतिविधियां होंगी जो स्वचालित होगी, और उसके लिए हमने पूरे लैंडर क्राफ्ट को ऑटोनॉमस बनाया है. वहाँ पे कोई भी इंसान का वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सब कुछ लैंडर क्राफ्ट खुद ही तय करेगा हमको कहाँ पे जाना है और किस लोकेशन पे हमको कैसे उतरना है, वो सब ऑटोमेटिक हमने बिल्ड. अंतिम सवाल छोटा सा, कितना बड़ा चैलेंज? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि साउथ पोल पे दुनिया का कोई भी देश नहीं गया है, और अगर ये हो गया तो ये रियली भारत के लिए गर्व की बात होगी. તો સાઉથ પોલ જે છે ત્યાં અત્યાર સુધી એક પણ દેશ પહોંચ્યું નથી, અને હવે ભારત ત્યાં પહોંચશે અને ખૂબ મોટી સફળતા હશે તેવું તેમનું કહેવું છે. જી જે સંજય આપ ત્યાં ઉપસ્થિત છો, આપણી પાસેથી પડે